рӯзатон бахайр бошад. таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир манзуратон мегардонем. имрӯз душанбе 31 августи 2020 сол аст. таҳаввулоти ин соатаро аз Москав шурӯъ мекунем. ду ҷавон аз Тоҷикистон бо ҷоизаҳои фахрии вазорати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Федератсияи Русия қадрдонӣ шуданд. инҳо ҳамон ду ҷавоне бо номҳои Далер ва Фирдавсанд, ки рӯзи 26 августи ҳамин сол дар Москав ҳангоми оташсӯзӣ дар як бинои 50 шонаи истиқоматӣ дар кӯчаи Кубинка 4 одамонро аз дами оташ наҷот доданд. сӯхтор дар қабатҳои сеюм, чорум ва панҷуми бинои 50 шона сар зад, ки алангаи он роҳи баромадро ба пуррагӣ баста буд. аммо ин ду ҷавони тоҷикистонӣ ҳангоми алангаи оташ тавонистанд кӯдакон ва чанд зани дигарро аз иҳотаи оташ ба воситаи зиннапояҳои эҳтиётӣ то омадани хадамоти наҷот диҳанд. шабакаи телевизионии Москва 24 дар шарҳи воқеа навишта буд, ки хадамоти изтирорӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, аммо ҳанӯз пеш аз пайдо шудани онҳо шоҳидон шитофтанд то кӯдаконро наҷот диҳанд. хушбахтона дар ҳодисаи оташсӯзӣ дар бинои 5 ошёнаи кӯчаи Кубинкаи Москав талафот ба вуқӯъ наомадааст. баъд аз чанд рӯзи сипарӣ аз ҳодисаи мазкур, вазорати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Федератсияи Русия ин ду ҷавони тоҷикро дар як маросими ботантана баҳри қаҳрамонӣ ва наҷоти ҷони кӯдакону занон аз ҳодисаи оташсӯзӣ ба таври расмӣ қадрдонӣ карданд. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва назаре ба вазъи парвозҳои чартерӣ мекунем. вазорати телекоммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Русия ҷадвали навбатии парвозҳои содиротӣ аз Тоҷикистон ба Русияро эълон кард. хабар медиҳад саҳифаи расмии телеграми вазорати телекоммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Русия. нафароне ки ба парвозҳои содиротӣ аз Тоҷикистон ба Русия роҳ дода мешаванд, ки дорои шаҳрвандии Русия мебошанд. инчунин шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои вуруд ба Федератсияи Русия асос доранд. асосҳои мазкур аз ҷониби Мақомоти Русия тасдиқ гардидааст, ки ба инҳо нафарони дорои ҳаққи истиқомат дар Русия дошта ва фарзандони нафарони дорои шаҳрвандии Русияро дар бар мегирад. ҳамин тавр аз 31 август то 13 сентябр аз Тоҷикистон ба Русия 13 парвоз ба нақша гирифта шудааст. ин парвозҳо ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар ва Екатеринбург анҷом дода хоҳанд шуд. ҳамин тариқ парвози СМР 233 душанбе Москва 31 августи 2020 сол соати 18:00 ба вақти маҳаллӣ, парвози СВР 8424 душанбе Жуковский 2 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8426 Хуҷанд Москва 3 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8880 душанбе Санкт-Петербург 4 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8928 душанбе Самара 6 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8968 душанбе Краснодар 6 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8424 душанбе Москва 7 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8642 Хуҷанд Санкт-Петербург 7 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8954 душанбе Екатеринбург 8 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8426 Хуҷанд Москва 10 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8880 душанбе Санкт-Петербург 11 сентябри 2020 сол, парвози СВР 8928 душанбе Самара 17 сентябри 2020 сол ва парвози СВР 8968 душанбе Краснодар 17 сентябри 2020 сол ба нақша гирифта шудааст. арзиши чиптаҳоро тақрибан 400 евро мегӯянд. барои кӯдакони то 12 сола ва то 2 сола мутаносибан 50 ва 90% аз нархи пурраи чиптаҳо тахфифҳо пешбинӣ шудааст. таъкид карда мешавад, ки чиптаҳои ҳавопаймо танҳо тавассути сабти номи парвоз дар портали хадамоти давлатӣ харидан мумкин аст.
خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم و نظر به ترکمنستان میکنیم. سفارت روسیه در اشخاباد برای 157 نفری که در ترکمنستان بر اثر پاندمی درمانده بودند پرواز سودیراتی از ترکمن‌آباد به مسکو را تشکیل کرد. خبر می‌دهد نمایندگی دیپلماتی روسیه در جمهوری ترکمنستان. گفته می شود که روز 3 اوگوست ساعت 18:10 به وقت مسکو از فرودگاه بین المللی ترکمن‌آباد به مسکو پرواز 836 شرکت هواپیمای S7 که سفارت روسیه آن را تشکیل کرده بود انجام داده شد. آمده است در خبر جانبی سفارت روسیه. شماره عمومی مسافران پرواز کرده 157 نفر گفته می شود. این دومین پرواز صادراتی از ترکمنستان به مسکو است که سفارت روسیه در هفته روان تشکیل و به راه مانده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز 156 نفر توسط یک پرواز هواپیمایی شرکت S7 از ترکمنستان به روسیه انتقال داده شدند. طبق گزارش‌های مقامات ترکمنستان در این کشور کرونا ویروس وجود ندارد، اما حالت پوشیدن نقاب محافظتی مجبوراً راه اندازی شده برای رعایت نکردن این معیار جریمه پیش بینی گردیده است. همچنین در کار یک قطار کارخانه‌ها و مرکزهای سودای و نقلیات جمعیتی نیز محدودیت‌های معین جاری گردیدند. نشر خبرهای این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو ماجر میشنوید. ازبکستان از 1 سپتامبر سال 2020 بر روی خط کشورهای خارجی وارد کرده می شود که در آن کمشوی سرعت کرونا ویروس مشاهده می گردد. از این روز ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس در جمهوری قرغیزستان به ریا نوستی خبر داده است که از 1 سپتامبر ورود شهروندان ازبکستان به قلمرو قرغیزستان اجازه داده می شود. ازبکستان از 1 سپتامبر سال 2020 همچون 32مین کشور به روی خط دولت‌های خارجی داخل کرده می شود که در آن کمشوی سرعت کرونا ویروس و به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی به نظر می رسد. گفته است نماینده ستاد جمهوری مبارزه ضد کرونا ویروس در جمهوری قرغیزستان. طبق قبلا خبر داده شده بود شهروندان کشورهایی که وضع اپیدمیولوژی استوار دارند می توانند به قرغیزستان وارد کردند. ماه مارس سال 2020 در رابطه با پاندمی کرونا ویروس قرغیزستان ورود شهروندان دولت‌های خارجی را به قلمروش منع کرد با استثنای هیئت دیپلمات‌ها و اعضای هیئت‌های رسمی. شهروندان 31 کشور از جمله روسیه را جانب قرغیزستان از روز 21 اوگوست این جانب اجازه ورود داده شده است. و در آخر نشر خبری به هندوستان می رویم و نظر به وضع کرونا ویروس در این کشور می کنیم. در هندوستان شماره روز آخرین سرایت کرونا ویروس 78761 نفر به قید گرفته شده است. این نشان دهنده بلندترین آمار از آغاز اپیدمی در این کشور است که حالا به مرکز پاندمی جهانی کووید 19 تدریجاً مبدل می گردد. در مجموع در هندوستان زیاده از 3.5 میلیون حالت سرایت گرفتاری به مشاهده رسیده است. علاقه روز چهارم است که آمار روزانه سرایت گرفتگان از مرز 75,000 نفر می‌گذرد. کارشناسان بهداشتی بین المللی تاکید می‌کنند که اگر این تمایل ادامه یابد هندوستان به زودی برزیلیا را که از جهت شماره سرایت‌ها در ریتینگ جهانی بعد از ایالات متحده آمریکا در جای دوم باقی مانده است خواهد گذشت. طبق آمارها در برزیل تقریباً 3,800,000 نفر از کرونا ویروس تاکنون سرایت یافتند. قسما افزایش سطح سرایت کرونا ویروس در هندوستان و سنجش فعالتر اهالی شهر داده می شود. در آنجا در یک روز تقریباً میلیون آزمایش گذرانیده می شود، حالانکه در ماه ایون این رقم به 200,000 برابر بود. 3 اوگوست شماره بیماران کووید 19 در کشورهای مختلف از 25 میلیون نفر گذشت. تقریباً 843,000 بیمار فقیدند. در پس این زمینه حکومت‌ها در سراسر جهان از ترس افزایش منبع چاره‌های قرنطینه را به طور نو جاری کرده استادند. در برلین پایتخت آلمان روز شنبه گذشته حداقل 18,000 نفر برای راهپیمایی علیه چاره‌های محدودکنی با سبب کرونا ویروس جمع آمدند. اعتراضگران از صدر اعظم خانم انگلا مرکل طلب کردند که همه چاره‌های قرنطینه بیکار کرده شده و مردم به فعالیت خود ادامه دهند. اما حکومتداران از ترس دوباره اوجگیری کرونا ویروس با این طلب قسمی از ساکنان ناراضی خوشبین نیستند.
شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو ماجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.